بہت زیادہ مشکلات میں نے دیکھی بھی ہے اور مشکلات ہوتی بھی رہتی ہے، بس ہمت نہیں ہارتی، اللہ پہ یقین رکھتی ہوں، اللہ پہ بھروسہ ہے، تو اس لیے اسکول چل رہا ہے۔ دینی دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں، جو بچیاں ہیں نا بڑی عمر کی، تو اس کو ہم سلائی کڑھائی سکھاتے ہیں۔ ایک بچی جب پڑھے گی یا بچہ پڑھے گا تو نسلیں نسلیں پھر اسی طرح کامیاب ہوں گے۔ اپنے فیملی سے اکٹھا کرتی ہوں، مہینے مہینے میں پیسے جو میرے فیملی میں گورنمنٹ جاب پہ ہے تو مہینے مہینے کا مجھے دیتے ہیں، تو میں ان بچوں پہ خرچ کرتی ہوں۔ میں بچپن میں نہیں پڑھی اور مجھے بہت زیادہ شوق تھا، اب تو اللہ کا شکر ہے بچیاں پڑھ رہی ہے، میرے زمانے میں بچیاں نہیں پڑھتی تھی۔ ٹیچر بھی رکھی ہے، ایک انچارج بھی رکھی ہے، اور اس کا کرایہ دیتی ہوں، بل دیتی ہوں اور سب کچھ کرتی ہوں۔ حکومت کو میں نے 15 سال پکارا، اب نہیں، حکومت کو کچھ نہیں کہوں گی۔ السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید، اور ملواؤں گی آج میں آپ کو چاند بی بی سے، جو 2009 میں سوات سے راولپنڈی اسلام آباد کی جانب آئی تھی، اور 2011 میں انہوں نے یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول کھولا تھا، جو جہاں پر آج 70 سے زائد بچے پڑھتے ہیں۔ وہ غریب بچے جو شاید اسکول کبھی جا بھی نہیں سکتے، صرف نام ہی سنتے ہیں، ان بچوں کو یہ پڑھاتی بھی ہیں، ان کو سلائی کڑھائی کا کورس بھی کرواتی ہیں، لڑکوں کو الگ سے، لڑکیوں کو الگ سے۔ چاند بی بی کون ہے، اور خود اتنی مشکلات میں سوات سے راولپنڈی سے اسلام آباد کی طرف آنا، ہجرت کرنا، اور پھر اپنے علاوہ دوسرے بچوں کے بارے میں سوچنا، اسپیشلی ان بچوں کے بارے میں جن کا شاید پاکستان میں یا کہیں بھی کوئی مستقبل نہیں ہے، کیونکہ وہ غربت کی جو ایک لکیر ہوتی ہے اس سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ چاند بی بی، ذرا مجھے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ 2009 سے سوات سے راولپنڈی اسلام آباد کیوں آئی تھی، کیا وجہ بنی؟ سوات میں 2009 میں جب آپریشن ہوا تھا آرمی کے طالبان کے خلاف، تو وہاں سے 8 لاکھ لوگ نکلے تھے آئی ڈی پیز میں، تو اس میں میں بھی شامل تھی آئی ڈی پیز میں۔ تو 2009 میں میں یہاں آئی تھی، اور 6 مارچ 2011 میں پھر میں نے یہ اسکول کھول دیا بچوں کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے آج تک یہ اسکول قائم ہے۔ کیا سوچ کے آپ نے اسکول کھولا تھا؟ خود بھی آپ نے اچھی خاصی مشکلات دیکھی ہوں گی۔ بہت زیادہ مشکلات میں نے دیکھی بھی ہے اور مشکلات ہوتی بھی رہتی ہے، بس ہمت نہیں ہارتی، اللہ پہ یقین رکھتی ہوں، اللہ پہ بھروسہ ہے، تو اس لیے اسکول چل رہا ہے۔ کس طرح آپ کو خیال آیا کہ اسکول کھولا ہے؟ میرا سوات میں بھی اسکول تھا، سوات میں بھی تھا، 3-4 سال میں نے وہاں بھی اسکول پڑھایا تھا بچوں کو، اس کے ڈاکومنٹ سارے میرے پاس ہے، تو وہاں بھی میں اسی طرح کام کرتی تھی، مگر سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ میں شائع نہیں ہوئی تھی، یہاں آ کے پھر میں شائع ہو گئی 2011 میں۔ اچھا مجھے بتائیں کتنے بچے آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں اور کیا کیا پڑھاتی ہیں آپ بچوں؟ ہم دینی دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں، جو بچیاں ہیں نا بڑی عمر کی، تو اس کو ہم سلائی کڑھائی سکھاتے ہیں، یہ چادریں وغیرہ، چادروں پہ کڑھائی کر کے پھر ہم سیل کرتے ہیں مارکیٹ میں، اور کپڑے کی سلائی بھی سکھاتے ہیں، تو لوگ یہاں کپڑے بھی لاتے ہیں سینے کے لیے، تو اور دینی دنیاوی تعلیم۔ مجھے بتائیں کہ یہ جن بچوں کو آپ پڑھا رہی ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ وہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غربت کی ایک لکیر ہوتی ہے نا، اس سے بھی نچلی سطح پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو تعلیم کی طرف لانا کتنا مشکل ہے؟ ہاں مشکل تو زیادہ، اس کو میں سمجھاتی بھی ہوں نا ساتھ ساتھ کہ بچوں پہ کام نہ کرے، بچوں کو پڑھائے۔ ایک بچی جب پڑھے گی یا بچہ پڑھے گا تو نسلیں نسلیں پھر اسی طرح کامیاب ہوں گے، تو سمجھاتی بھی ہوں ان لوگوں کو، اور یہ اس لوگوں کی بھی مجبوری ہے نا، غربت جب ہو تو پیٹ تو کھانا مانگتا ہے نا، تو یہی وجہ ہے نا کہ سارے بچے کام کرتے ہیں۔ اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں؟
नहीं, जो मेरे पास पढ़ते हैं ये काम नहीं करते, मगर ज़्यादातर बच्चे इधर के जो है ना वो काम पे जाते हैं। मुझे ये बताएं कि आप जो है सवात में भी स्कूल चला रही हैं, यहाँ पे भी चला रही हैं, तो ये सब सिस्टम चल किस तरह रहा है? कोई NGO है जो आपकी हेल्प कर रही है या अपनी मदद आप के तहत आप काम कर रही हैं? ज़्यादातर तो अपने मदद आपकी करती हूँ, मेहनत करती हूँ और कुछ अपने फैमिली से इकट्ठा करती हूँ। महीने महीने में पैसे जो मेरे फैमिली में गवर्नमेंट जॉब पे है तो महीने महीने का मुझे देते हैं, तो मैं इन बच्चों पे खर्च करती हूँ। वो मुझे महीने का देते हैं, मेरे भांजे भतीजे मेरे ये वगैरह। और बाकी थोड़ा हम काम भी करते हैं ना, थोड़ा सा छोटा सा बिज़नेस भी करती हूँ, तो उससे भी मुनाफा आता है, तो बच्चों पे खर्च करती हूँ। और अब तो हालात थोड़े से ख़राब हैं ना, इससे पहले सियासी लोग आके ना थोड़ा बहुत मदद करते थे। अभी हालात ख़राब है, तो तकरीबन साल हो गया है कि हमारे हालात जो है ना वो ठीक नहीं है। बस अल्लाह ताला रहम करे। अच्छा, तो मतलब पिछले साल से आप जो है वो सारा खुद ही कर रही हैं, जो आपका छोटा सा बिजनेस है आप वहाँ से जो कमाती हैं इन बच्चों पे लगा? हाँ, खुद करती हूँ। हाँ, ये जो आपको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दिल दिया हुआ है, इसके पीछे क्या राज है? कुछ तो होता है ना, बंदा कहीं ना कहीं कोई ना कोई ठोकर खाई हुई होती है, कोई ना कोई किस्सा कहानी होती है जिसके बाद जो इंसान कहता है कि ये काम मैं करूँ। मैं बचपन में मैंने रस्मी तालीम हासिल नहीं किया, मैं बचपन में नहीं पढ़ी और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। और मेरे माँ बाप का कसूर नहीं था, माशरा इजाज़त नहीं दे रहे थे। मैं स्वात में रहती थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है बच्चियाँ पढ़ रही है। मेरे ज़माने में बच्चियाँ नहीं पढ़ती थी, जिसकी बच्ची स्कूल जाती तो बुरा मानते थे लोग, तो कुछ बच्चियाँ जाती थी मगर हम नहीं जाती। तो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं पढ़ूँ और मैं टीचर बनूँ। तो मैं घर में खेलती थी तो मैं टीचर बनती ना, बच्चों को वैसे ही पढ़ाती और इस तरह। तो जब मैं 25 साल की हो गई तो मैंने गैर रस्मी स्कूल में इम्तिहान दिया, तो मैं पहले नंबर पे आई। तो फिर इसी तरह मैंने मैट्रिक किया प्राइवेट। वो कह रहे थे कि आपकी उम्र ज़्यादा है ना, तो क्लास से आप फ़ायदा ले ले मगर नाम आपका होगा प्राइवेट। हाँ, तो फिर मैंने एक कॉलेज में दाखिला लिया तो उन्होंने भी यही कहा। तो मैं तो जाती थी PPC कॉलेज से, फिर मैंने FA किया और फिर मैं जब घर आती थी ना तो बच्चों को साथ साथ पढ़ाती थी कि ये बच्चियाँ जो है ना ये भी मेरी तरह हैं। तो यही तो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो ये मेरी बचपन के वो ठोकर है कि मैं बचपन में नहीं पढ़ी थी। तो अल्लाह करे कि कोई आए और बड़ा सा स्कूल ले ले, जो मुखय्यर हजरात है ना वो बड़ा सा स्कूल ले ले, तो पढ़ाई मेरा काम है। लोगों के हालात देखे, ये भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी है, सब पाकिस्तानी हैं, तो इनके हालात देखे तो लोग कोई मुझे स्कूल दे दे, हाँ, या स्कूल का किराया मुझे दे दे तो मैं बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगी। मेरे बस में जो है मैं वो कर रही हूँ ना। ये छोटा सा स्कूल है मेरे बस में, और जो टीचर मैं रखती हूँ वो मैंने रखी है, ख़ुद भी पढ़ाती हूँ, टीचर भी रखी है, एक इंचार्ज भी रखी है, और इसका किराया देती हूँ, बिल देती हूँ और सब कुछ करती हूँ। तो ये मेरे लिए जो है ये इसके अलावा बस मैं कुछ और नहीं कर सकती। कोई कहे ये कर सकती हैं कि जो मुखय्यर हजरात हैं जो ये सब, उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं। हुकूमत को मैंने 15 साल पुकारा, अब नहीं, हुकूमत को कुछ नहीं कहूँगी कि वो कर नहीं रहे ना। कोई तो कभी किसी ने तो सुना होगा ना, इतने मीडिया पे आई हूँ, बाहर के जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पे आई हूँ, किसी ने देखा नहीं, तो हुकूमत को तो कुछ नहीं कहती। बाकी जो दर्द रखते हैं, मुखय्यर हज़रात है जो दर्द रखते हैं, और वो आए और मुझे बड़ा स्कूल दे दे। तो बिल्कुल, ये जो इन्होंने इंतहाई मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया है, शायद कहीं ना कहीं इन बच्चों का मुस्तकबिल उससे जुड़ा है। चांद बीबी बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा ये काम कर रही हैं, जो ये कर सकती हैं अपने क्या कहते हैं वसाइल के अंदर रह के वो ये भरपूर कोशिश कर रही हैं कि इन बच्चों को जो है वो पढ़ाया जा सके। इस्लामाबाद के इस इलाके में अगर कोई बंदा आए तो वो देखे कि ये भी पाकिस्तान का इलाका है, लेकिन लिटरली ये लगता नहीं है। जो यहाँ के हालात हैं, यहाँ पे किसी का जीना, मैं कहती हूँ एक बड़ा मुश्किल काम है, जहाँ पे रहकर जो है वो इन बच्चों को ये पढ़ा रही हैं। तो अगर कोई मुहैयर हज़रात जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन तक ये पैगाम जा रहा है, वो बराए मेहरबानी चांद बीबी से रब्ता करें। इनका नंबर जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालेंगे, इनकी कोई हेल्प कर सकते हैं करें। इन बच्चों का मुस्तकबिल आपसे जुड़ा है, अगर आप इनकी आज मदद करेंगे तो कल अल्लाह ताला शायद आपकी इनके वसीले से मदद करें। थैंक यू सो मच। बड़ी खबर से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।